Welcome students. So after completing the second type of construction, that is SSD, side and diagonal. So we'll move to the third type, how to construct a triangle when the third type is given. That is, the third type is, see in the exam page number 70. What's the third side here? Construction when the length of 3 sides and 2 diagonals are given. See here, the first type is 4 sides and 1 angle, and the second is 4 sides, instead of angle we have given a diagonal. But in this third type we have only 3 sides and 2 diagonals. So let us take an example, and similarly the same way we'll complete the exercise problems. We have only 2 exercise problems here, a very simple exercise and very short exercise. Okay, now let us construct a quadrilateral ABCD. See the example here, example number 5. You write, I'll tell the example, or else okay, I'll tell example, and these 2 problems, exercise 3.3, you do at homework. Construct a quadrilateral ABCD given that AB is equal to 4.5 centimeters, BC is equal to 5.2 centimeters, CD is equal to 4.8 centimeters. 3 sides are given, AB, BC and CD, and the 2 diagonals. One is AC is equal to 5 centimeters and BD is equal to 5.4 centimeters. The same way here also we required a compass and we required a scale. Here no need of a protractor because no angle is given here. Whenever you have an angle in the question, you use a protractor, otherwise the protractor is not at all needed in this construction of quadrilaterals. Okay, now see, I have written the question here, example, construct ABCD. AB is equal to 3 sides are given, the diagonals are given. So I'll prove stepwise. The answer is step 1. We know what is step 1. For every problem the step 1 is same. What is the step 1? Draw a rough figure. Draw a rough figure. So I am drawing a quadrilateral. The name given is PQRA, sorry, ABCD. ABCD. Now I have AB is equal to 4.5, BC is equal to 5.2, CD is equal to 4.8, and the diagonals AC is equal to, this is 5 centimeters, and BD is equal to, this diagonal is 5.4. So again I have 5 measurements, 1, 2, 3, 4, 5. So use every measurement and finally you will get the required quadrilateral. Step 2. Step 2. What is step 2? Drawing a original figure. Draw a original figure. మీకు స్పెల్లింగ్స్ ఏం రైట్ కాకపోతే ఒకసారి జూమ్ చేసుకొని చూడండి వీడియోని, కొంచెం వీడియో స్క్రీన్ జూమ్ చేస్తే క్లియర్గా ఉంది, లేదా జూమ్ చేయకుండా కూడా నా వాయిస్ వింటున్నారు కాబట్టి వాయిస్ వింటూ కూడా రాసుకోవచ్చు మీరు. డ్రా ఏ ఒరిజినల్ ఫిగర్. ఓకే, నౌ యాజ్ యూజువల్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? డ్రాయింగ్ దిస్ లైన్ సెగ్మెంట్ AB is equal to 4.5 centimeters. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ద స్కేల్ ఇయర్, 0 దగ్గర ఒక డాట్ పెట్టేస్తా. 4.5 అంటే 4కి 5కి మధ్యలో, ఎగ్జాక్ట్లీ మధ్యలో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఎ డాట్. సో దిస్ ఈజ్ 4.5 centimeters. ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఎ లైన్. Now I am naming it AB. What it is? 4.5 centimeters. ఇందాక చూడండి 5.2 ఉంది, 5 ఉంది. ఇది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ టైప్ 2. ఫస్ట్ ఇది దించి, ఎందుకంటే ఈ లెంత్ తెలుసు కాబట్టి
అది డ్రా చేసేద్దాం. ఏం చేస్తాం మళ్ళీ బి దగ్గర కంపాస్ పెట్టేసి యూ హ్యావ్ టు డ్రా ఏ ఆర్క్. వాట్ ఈస్ దట్ 5.2. సో స్ట్రెచ్ ద కంపాస్. ఒక ఎడ్జ్ 5.2 దగ్గర పెట్టేసుకుంటాం. పెట్టేసి చూడండి ఇక్కడ దూరం జరిగిపోయింది. సో ఈ 5.2ని అలాగే ఫిక్స్గా పట్టేసుకొని 0 దగ్గర జరపండి. సో దిస్ ఈజ్ 5.2 ఎగ్జాక్ట్లీ. నౌ పుట్టింగ్ ద కంపాస్ ఆన్ బి, డ్రా ఎన్ ఆర్క్. కొంచెం పెద్దగా కూడా దించుకోవచ్చు. ఒక్కొక్కసారి కలవకపోతే మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది అనుకుంటారు, కొంచెం పెద్దగా దించుకోండి. పెన్సిల్ వాడి తర్వాత చుట్టుపక్కల ఎరేజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యూ డ్రా ద రఫ్ ఫిగర్ అండ్ ఒరిజినల్ ఫిగర్ విత్ పెన్సిల్ ఓన్లీ. రఫ్ సరే పెన్తో దించినా పర్వాలేదు, ఒరిజినల్ మాత్రం కంపల్సరీ పెన్సిల్ తోటి దించాలి. డోంట్ డ్రా విత్ పెన్, బికాస్ కొంచెం ఏదైనా అటు ఇటు అయితే మళ్ళీ రబ్ చేయడానికి పాసిబుల్గా ఉండదు. కాబట్టి డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు డ్రా విత్ ఏ పెన్సిల్ ఓన్లీ. సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ 5.2 on the compass using a scale. I have drawn an arc with center B. సో ఇప్పుడు ఇది 5.2, ఎక్కడైనా 5.2 ఉండొచ్చు. ఈ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి. సో మరి ఇక్కడ నుంచి ఎంత ఉండాలి, అది 5 ఉండాలి. సో 5 తీసుకొని ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. అగైన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద కంపాస్, పుట్టింగ్ ద ఎడ్జ్ ఎట్ 5. చూడండి ఇక్కడ 5 దగ్గర పెట్టేసినాను. దీన్ని గట్టిగా హోల్డ్ చేయండి. కొంచెం ఇంతకుముందు 5.2 అనుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు 5 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ 5. నౌ పుట్ ఎట్ ఏ అండ్ కట్. చూడండి కొంచెం చిన్నగా ఆర్క్ దించితే ఇక్కడే ఆర్క్ దించేది ఉంటే ఇది అక్కడ కట్ కాకపోయేది, అందుకే కొంచెం పెద్దగా దించుకున్నా. తర్వాత మీకు అవసరం లేకపోతే ఇదంతా కూడా మీరు ఎరేజ్ చేసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే. నౌ ఐ గాట్ ఏ పాయింట్ హియర్. ద పాయింట్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పాయింట్? సి. సో సేమ్ జాయిన్ చేస్తున్నా, కాకపోతే లాస్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు జాయిన్ చేస్తున్నా అనే విషయము. ఇప్పుడు ఒకసారి జాయిన్ చేస్తున్నా అని తర్వాత ఒకసారి జాయిన్ చేస్తున్నా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ ఒక స్టెప్ మనకు ఎక్కువ రాయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి. సో లాస్ట్ కూడా మనం అది రాసుకోవడం తర్వాత కూడా రాసుకోవచ్చు, బట్ జాయినింగ్ మాత్రం ముందే చేసేస్తా, మనకు కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నాకు సి అనే పాయింట్ వచ్చేసింది. దిస్ ఈజ్ బీసీ. ఐ నో ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బీసీ, దట్ ఈస్ 5.2, అండ్ ఈవెన్ ఐ నో ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఏసీ, దట్ ఈస్ 5. రైట్. ఇంకా మనకు ఐ హ్యావ్ యూజ్ 3 మెజర్మెంట్స్ హియర్, 4.5, 5.2 అండ్ 5. ఇంకా చూడండి ఇంకా ఎన్ని మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయన్నా. బి నుంచి ఇక్కడ డి వరకు ఎక్కడ ఉంటుంది, డి ఇక్కడ దిస్ సైడ్. బి నుంచి డి వరకు వెళ్ళేది 5.4 ఉండాలి. సి నుంచి డి వరకు వెళ్ళేది 4 ఉండాలి. అంటే 2 తెలుసు మెజర్మెంట్స్. సో ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేద్దాం. 4.8లో ఎక్కడో ఒకటి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి 5.4తో దాన్ని కట్ చేసేస్తే మనకు పాయింట్ డి వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని జాయిన్ చేసేస్తాం. ఎలాగో పాయింట్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా జాయిన్ చేసేస్తాం. మనకు కావాల్సిన క్వాడ్రిలేటరల్ వస్తుంది. సో ఏం చేద్దాం, సి నుండి 4.8 తీసుకోమంటుండు. సో 4.8 అంటే 4కి 5కి మధ్యలో చూడండి, ఇక 4 పక్కన 1, 4.1 చిన్న చిన్న గీతలు ఉంటాయి, లైన్స్. అవి 4 ఏమో పెద్దగా ఉంటుంది, పక్కన చిన్న గీత 4.1, 4.2 అట్లా. 4.5 కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, 4.6 మళ్ళీ చిన్నగా, 7 అట్లా. సో 4.8 అంటే 5 కన్నా 2 గీతల ముందు తీసుకొని గట్టిగా హోల్డ్ చేసి, సో ఈ కంపాస్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఫిక్స్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ 4.8. నా 4.8 ఎక్కడ పెట్టమంటున్నాను, సి దగ్గర డ్రా ఎన్ ఆర్క్ అగైన్, కొంచెం పెద్దగా. తర్వాత మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడే కట్ అయింది, అంటే ఇక్కడ దాకా ఉంచుకొని ఇది రబ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం. నా ఇప్పుడు ఈ ఆర్క్ ఇక్కడ నుంచి 4.8 ఎక్కడైనా ఉంటుంది 4.8, బట్ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఎంత ఉండాలి మనకు, 5.4 ఉండాలి. కాబట్టి మళ్ళీ 5 తర్వాత 4 లైన్స్, అంటే 5.5 మధ్యలో కన్నా ఒక లైన్ ముందు. చూడండి ఇక్కడ గట్టిగా హోల్డ్ చేసేసిన. సో ఐమ్ అడ్జస్టింగ్ దిస్ టు 0. దిస్ ఈజ్ 5.4. సో బి దగ్గర పెట్టేసిన. చూడండి ఇది కూడా సరిపోలేదు, ఇంకా మనకు ఇది సరిపోలేదు. సో ఇంకొంచెం దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నట్టయితే ఈ 4.8ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్కడ కలుస్తానన్నా, ఇట్లా ఎక్స్టెండ్ చేసుకో. డోంట్ డ్రా విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్స్, కంపాస్ తోటి చేయండి. ఇది కొంచెం ఎడ్జ్గా వచ్చింది, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ పాయింట్ వచ్చింది చూడండి. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ డి. అగైన్ ఏ సిని డిని జాయిన్ చేయండి. తర్వాత బీను డీను డ్రా చేయండి. బీను డీను డ్రా చేయండి. ఇక్కడ ఏడీని కూడా డ్రా చేయండి. ఏడి
టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ ఫిగర్ చూడండి, మనకు ఎగ్జాక్ట్లీ వచ్చింది. ఐ విల్ షో ద ఫిగర్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్. సి రెండు సేమ్ వచ్చినాయి చూడండి. ఉన్నాయా? వస్తాయి, నో ప్రాబ్లం. ఏవైతే జాయిన్ చేసలేవో అవన్నీ జాయిన్ చేసేసిన నేను. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇయర్ బీడీ ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు, ఇచ్చినాడు 5.4 అని. తర్వాత ఇంకేమి ఇచ్చిందన్న, ఏసీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసేసిన 5, సిడి 4.8 ఇచ్చిండు, సిడి 4.8. ఇక్కడ ఏడి మనకు అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ 1 2 3 4 5 వాడేసిన కాబట్టి ఫిగర్ అయితే వచ్చేసింది. సో అగైన్ యూజింగ్ ద ఫిగర్ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, యూ రైట్ యాజ్ స్టెప్స్. స్టెప్ 3 ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ స్టెప్ సారీ ఫిగర్కి స్టెప్ ఏబి అనే లైన్ సెగ్మెంట్ డ్రా చేసినాం 4.5 సెంటీమీటర్స్. డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లైన్ సెగ్మెంట్ కాబట్టి పైన బార్ పెట్టాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 సెంటీమీటర్స్. డ్రా ఏ లైన్ సెగ్మెంట్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4.5 సెంటీమీటర్స్. తర్వాత ఏం చేసినాం, బి దగ్గర నుంచి ఆర్క్ డ్రా చేసినాం 5.2 తోటి. సో స్టెప్ 4 విత్ సెంటర్ బి డ్రా యాన్ ఆర్క్ డ్రా చేసినాం మెజరింగ్ 5.2 సెంటీమీటర్స్. with center B, draw an arc measuring 5.2 centimeters. Step 5 with center A. with మీరు ఏం చేసిండ్రు అదే వేరే రాయొద్దు. with center A draw another arc. ఆల్రెడీ ఒకటి డ్రా చేసినాం కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇది another arc measuring ఎంతనా 5 సెంటీమీటర్స్. ఏం చేసింది అది, సచ్ దట్ ఇట్ కట్స్ ద ప్రీవియస్ ఆర్క్ ఎట్ సి. సెంటర్ ఏ నుంచి డ్రా చేసినాం, ఒక ఆర్క్ డ్రా చేసినాం, 5 సెంటీమీటర్స్ మెజర్ తీసుకున్నాం, అది ప్రీవియస్ ఆర్క్ని కట్ చేసింది, సి అనే పాయింట్ వచ్చింది. మీరు రాసుకుంటే ఇక్కడ స్టెప్ 6లో ఏం రాసుకుంటారు, జాయిన్ బీసీ అండ్ ఏసీ అని రాసుకోండి, లేదా అన్ని కలిపి లాస్ట్కి రాసేద్దాం, ఒక స్టెప్ తగ్గుద్ది. రైట్, నెక్స్ట్ ఏం చేసినాం, విత్ సెంటర్ సి డ్రా అండ్ ఆర్క్ మెజరింగ్ 4.8 సెంటీమీటర్స్. విత్ సెంటర్ సి డ్రా an arc measuring ఎంతనా 4.8 సెంటీమీటర్స్. స్టెప్ 7 ఎక్కడ నుంచి, బి నుంచి ఒక ఆర్క్ డ్రా చేసినాం, అది ఇంత ముందని కట్ చేసింది, 5.4తో కట్ చేసింది. ఓకే, విత్ సెంటర్ బి డ్రా another arc measuring 5.4 centimeters such that it cuts the previous arc at D. ఓకే, నా ఫైనలీ ఏమేమి జాయిన్ చేసినామో అన్నీ కూడా రాసిద్దాం. ఏమేమి జాయిన్ చేసినాం, ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ జాయిన్డ్ బీసీ లైన్ సెగ్మెంట్స్ కాబట్టి ఇట్లా పెట్టేస్తా. తర్వాత ఏసీ జాయిన్ చేసిన, తర్వాత సిడి జాయిన్ చేసిన, తర్వాత బీడీ జాయిన్ చేసిన, అండ్ ఫైనలీ ఏడి. ఫర్ ద required quadrilateral. So this is how we do the problem. చూడండి అన్ని సేమ్ ఉన్నాయి, కొంచెం జస్ట్ వేరియేషన్.
ఫస్ట్ దాంట్లో 4 సైడ్స్ ఒక యాంగిల్, నెక్స్ట్ ఫోర్ సైడ్స్ ఒక డయాగ్నల్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక సైడ్ తగ్గించినాడు, 3 సైడ్స్ ఇచ్చిండు, 2 డయాగ్నల్స్. దీనివల్ల ఏమర్థమైంది, ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ మనం డ్రా చేయాలంటే ఈ బిట్ మీకు SA1లో కానీ SA2లో కానీ ఒక బిట్ లాగా వస్తుంది. హౌ మెనీ మెజర్మెంట్స్ డూ యూ నీడ్ టు డ్రా ఏ క్వాడ్రిలేటరల్? ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ డ్రా చేయడానికి మనకు మినిమం ఎన్ని మెజర్మెంట్స్ అవసరం ఉంటుంది? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 5 మెజర్మెంట్స్. 5 లేకుండా మనము 5 మెజర్మెంట్స్ లేకుండా మనం క్వాడ్రిలేటరల్ని డ్రా చేయలేము అని రాస్తాం. 5 మెజర్మెంట్స్. ఓకే, సో అన్నీ అంతే. మొత్తానికైతే సైడ్స్ తగ్గించి యాంగిల్ ఇచ్చి డయాగ్నల్ ఇవ్వడం ఏదో చేస్తాడు, బట్ విల్ హ్యావ్ 5 మెజర్మెంట్స్. సో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం నాన్న, ఏం చేసేసినాం ఇక్కడ 3 సైడ్స్ 2 డయాగ్నల్స్ ఇచ్చింది కాబట్టి మీకు రఫ్ ఫిగర్ దించుకున్న వెంటనే మీకు తెలిసిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఏం లేదు, AD అనే దానికి ఇక్కడ ఏం మెజర్మెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి దీని గురించి మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏదో ఒక పని చేస్తే ఇక్కడ D వచ్చేస్తుంది, A ఆల్రెడీ ఉంటుంది కాబట్టి జాయిన్ చేసేస్తాం అంతే సింపుల్గా. కానీ మెజర్మెంట్ లేని దాని గురించి చాలా మెజర్మెంట్స్ ఉన్న వాటినే ఏ మెజర్మెంట్ని ఫస్ట్ వాడాలి, ఏ మెజర్మెంట్ని సెకండ్ వాడాలని తెలిస్తే మనకు ఫిగర్ ఈజీగా అయిపోతుంది. సో దిస్ ఈజ్ టైప్ 3. వెన్ ఫస్ట్ ఏమో SSA, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్, నేను చెప్తున్నప్పుడు మీరు చదువుతున్నప్పుడు రిపీట్ చేసుకోండి. సెకండ్ వన్ ఈజ్ SSD, ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ SSD. ఓకే, సో ఇంకా స్టెప్స్ మీ ఇష్టం. నేను ఇక్కడ 8 స్టెప్స్లో చేసిన, మీరు 9 స్టెప్స్లో కూడా చేయాలనుకుంటే ఈ ముందు జాయిన్ చేసినవి ఇక్కడ ముందు రాసేసుకుంటే సరిపోతుంది. బట్ ఏమైతే చేసినామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఈ ఫిగర్లో నేను ఇది చేసినాను, ఇది చేస్తే ఈ ఫిగర్ వచ్చిందని రాసిన, అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మీరు బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా అంతకన్నా అసలే లేదు. జస్ట్ దీన్ని ఏం చేసినామో ఇక్కడ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ కాపీయింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ you have 2 problems in exercise 3.3. కన్స్ట్రక్ట్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ గోల్డ్. ఇక్కడ పేరు మార్చింది అంతే, ఇక్కడ ABCD అన్నాడు, ABCD అన్నప్పుడు ABCD పెట్టుకోండి, గోల్డ్ అన్నప్పుడు GOLD అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. OL అట్లా ఏది ఇస్తే దాని దగ్గర రాసుకోండి, మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకోవద్దు. మళ్ళీ OL ఇచ్చిండు, GL ఇచ్చిండు, LD ఇచ్చిండు, DG ఇచ్చిండు, OD ఇచ్చిండు. ఇది రఫ్ ఫిగర్లో రాసుకుంటే మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఫస్ట్ ఏం దించాలి, సెకండ్ ఏం దించాలని. నెక్స్ట్ క్వాడ్రిలేటరల్ మళ్ళీ పేరు PQRS ఇచ్చిండు. ఓకే, ఇక్కడ 1 2 3 సైడ్స్ 2 డయాగ్నల్స్ ఇచ్చేసిండు. So do these problems in the class work continuously. Okay na? So have a good day.